ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਚਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 4 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦਾ 25 ਵਚਨ पढ़ांगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि एलिया के दिनों में जब 3.5 वर्ष तक आकाश बंद रहा, 3.5 साल तक आकाश बंद रहा, यहाँ तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा। कहता इत्थे तक कि सारे देश दे विच बहुत बड़ा अकाल पै गया सीगा। तो इजराइल में बहुत सी विधवाएं थी, बहुत सारी विधवा सीगियां, पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। हाँ जी, होर किसी दे कोल नहीं भेजा गया। इसराइल दे विच विधवा तो बहुत सारी सीगियां, क्योंकि उस समय युद्ध हुंदे सीगे ते युद्ध दे विच बहुत सारे सैनिक मर जांदे सीगे ते उन्हां दी औरतां विधवा हो जांदी सीगियां। ते इस करके ना इसराइल दे विच विधवा बहुत सारियां सीगियां, पर एलिया नबी नूं एक दे कोल भेजा गया। वो सारपत दे रहण वाली सी, उहदे कोल भेजा गया, होर किसे कोल नहीं। हुण मैं तुहानूं इहदा कारण दसना चाहुंदा। कोई कारण दस सकदा है? किसी ने पढ़िया इस वचन नूं? इस वचन नूं पढ़िया कदी किसी ने? हाँ जी, किसी ने वचन पढ़े सी कदी? नहीं पढ़िया। कोई कारण दस सकदा? कारण क्या सीगा? क्यों ये लूका दे विच गल लिखी हुई आ? ये खुद यीशु मसीह ये गल नूं कह रहा है। क्यों कह रहा है किसी नूं आइडिया? क्या लिखा है इत्थे? ये वचन क्या लिखा हुआ है? पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास। सारपत एक विधवा दे कोल, किसे होर कोल नहीं भेजा गया। हालेलुया। सिर्फ एक दे कोल भेजा गया। हुण इत्थे लिखण दा मतलब की आ भी एक दे कोल भेजा गया? क्योंकि वो की सी? एक विश्वासी सी। हालेलुया। वो धर्मी सी, वो विश्वासी सीगी, इस करके उहदे कोल भेजा गया। विधवा तां होर बहुत सारियां सीगियां। इत्थे प्रभु ने किहदा फिक्र कीता? एक विश्वासी दा, उहदे घराने दा। एलिया नूं तां खाना मिलने सीगा, ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਤਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕੋੜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? प्रभु जे तुसी चाहते हो तो तुसी मैनू चंगा कर सकते हो, जे तुसी चाहते हो तो मैनू चंगा कर सकते हो। लेकिन प्रभु ने क्या करया? अपना हथ वधाया, उन्होंने छू के की कहा? मैं चाहता है। हालेलुया। कहते मैं चाहता है, मैं चाहता तू चंगा। अज की चाहता प्रभु? तुसी चंगे। आमीन। हालेलुया। तुसी चंगे हो जाओ। मैं कई बारी इस गल नूं दसदा हुंदा है कि वचन दे विच लिखिया है गल, परमेश्वर दे वचन च बहुत सारी गल्लां लिखी हुई ने जिन्हां दे बारे ये गल कही गई है कि मैं तुहाडा चंगा करन वाला परमेश्वर।
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੋ ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਾਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਬਰ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਕਬਰ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਆ। ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਬਰਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਲੋਕ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਬਾਬੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਈਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ 17 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਰਾ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਏਲੀਆ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ? 3.5 ਸਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ परमेश्वर की फिक्र करता सीगा। तिशबी एलिया जो हाँ गिलाद के प्रदेशियों में से था, हाँ जी, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, हाँ उसके जीवन की शपथ, उन्हें जीवन दी सौ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, हाँ जी, ना तो मैं बरसेगा हाँ और ना ओस पड़ेगी, ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा। बाजी हालेलुया। अहाब कौन सी? अहाब उस समय का देश का राजा सी, पूरे इस्राएल देश का राजा सी अहाब, ठीक है। लेकिन अहाब प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलिया। जदों प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलिया ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਹਾਬ ਰਾਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। उन्हें की क्या? मेरे बिना कहे ना मीह पेगा ना ओस पेगी। तुसी जानते कि ओस दे नाल भी खेती हो जाती है, क्योंकि उत्पत्ति की किताब दे विच 2 अध्याय उहदा चौथे वचन लिखा है, बाद चों पढ़दे नूं कि जमीन तो कोरा उड़दा सी ते जमीन ते गिर के खेती हो जाती सी। जानी कि जो भी उपज हुंदी सी, पेड़ पौधे लगते सी, वो लग जाते सी। उस समय तक मीह नहीं सी पियागा, ठीक है। लेकिन की कीता उन्हें? गल की कही है? मेरे बिना कहे। एडा हियाब, एडी हिम्मत उन्होंने कित्थों आई, कित्थों मिली? ये विश्वास, एडा बड़ा विश्वास। तुसी सोच के देखो भी जिहड़े हालात ने, हालात नूं काबू करना ਜਾਂ हालात नूं बदलना किसी मनुष्य के बस विच नहीं हैगा। पर एलिया के बारे की कहा गया? एक वचन पढ़े, इत्थे उंगली रखियो। एक वचन पढ़े जकूब दी पत्री दे विच ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 16 ਵਚਨ ਦੇਖਿਓ। रीबाखूरी अल्लाह रब। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने थोड़ा आगे बढ़ो, सारा पढ़ दो।
एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। ਤੁਸੀਂ 16 ਦੀ ਪੜੋ, 16 ਦੀ ਪੜੋ ਵਧੀਆ। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो ਆਪਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, जिससे चंगे हो जाओ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। धर्मी जन की ਇੱਕ प्रार्थना ਮਿੰਟ, ਸੌਰੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਚੰਗੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੌਣ ਹੋ ਜੂਗੇ? ਚੰਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੀਜ ਆ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੀਜੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। ਗਲਤੀ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 6 ਦੀ 7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6 ਦੀ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 2 ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਤੀ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਯੂਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਯੂਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 42 ਤੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ ਚ ਯੂਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 10 ਆਇਤ ਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਮਾਰੇ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੜਵਾਹਟ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੜਵਾਹਟ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਠੀਕ ਆ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। 10 ਬੱਚੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ, 7 ਬੇਟੇ ਤੇ 3 ਬੇਟੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਵਰਗ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ 10 ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 140 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। हालेलुया। ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਥੀ ਈਸ਼ਵਰ ਆ ਉਹ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਲੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਹੇ। ਥੋੜਾ ਯਕੂਬ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਗੇ ਕਰਿਓ।
धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, पर प्रार्थना करनी जरूरी है। समझ आई? प्रार्थना करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक दूजे ਨੂੰ क्षमा करके प्रार्थना करना होर भी ज्यादा जरूरी है। एक दो वचन में होर लिखा दिंदा है, मत्ती ਦੀ इंजील ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 23 वचन, और मरकस ਦੀ इंजील ਉਹਦਾ 11 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 25 वचन। ਇੱਥੇ ਦੋ वचन लिखे हुए ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ वचन लिखਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ। ਇੱਕ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਟ ਇੱਥੇ ਚੜਾ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਭੇਟ ਚੜਾਈ। ਇਹ ਦੋ ਵਚਨ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਕੂਬ ਚ, ਹਾਂਜੀ। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। ਹਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਯਾਕੂਬ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਮਰਥ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਏਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣੇ ਸੀਗਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣੇ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਆ ਕੀਤਾ, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की ਉਹਨੇ ਜੇ ਗਿੜਗੜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ कि मैं ना बरसे, ਮੀਂਹ ਨਾ ਵਰਸੇ। और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। ਹਾਂਜੀ, 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰਸਿਆਗਾ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਕਠਿਨਾਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਏਲੀਆ ਔਰ ਏਲੀਸ਼ਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਏਲੀਆ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਇੰਨੇ ਹਿਆਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹ ਆਪ ਨੂੰ? क्योंकि परमेश्वर संगति करता था, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। सम्मुख रहता सीगा ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ। ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਿਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਬਿਨਾ ਕਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? क्योंकि करंथी की किताब पहला करंथी 6 अध्याय 17 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ जो लोग प्रभु के साथ संगति में रहते हैं वो प्रभु के नाल एक आत्मा हो जाते हैं, एक आत्मा हो जाते हैं। जो लोग प्रभु की संगति में रहते हैं वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाते हैं। ते एलिया फिर जो कहना सीगा, वो कौन कह रहे सी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ? परमेश्वर कहना। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਬਸ ਜਾ, ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੀਂਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੀਂਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗਲਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਔਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਏਦਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮੱਛ ਵੱਢਦੇ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਜਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੈਂਟ ਟੁੱਟ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾੜ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਅੰਦਰ ਭੈਣ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ, ਭਾਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੱਦਲੇ ਦਿਖੇ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਬਰਸੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਸ 2 ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਚਲ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੱਦਲ ਉੱਡ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਸਮਝ ਆਈ? ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਏਲੀਆ ਤੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਔਰ ਜਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਏਦਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਬੂਵਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 38 ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਜਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਪਾਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣੇ ਆ, ਤੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ, ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਤੇ ਜਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਰੂੰਗਾ। ਜਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਲੇ ਅੰਦਰੇ ਸੀ ਉਹ। ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਿਜ਼ਕੀਆ ਰਾਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਜਸ਼ਾਇਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਜਦ ਜਸ਼ਾਇਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 15 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨੀਚੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆਏਗਾ।
ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 15 ਸਾਲ ਵਧਾ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ਕਤੀ। 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਅੱਗੇ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਉੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18:21 ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਮੌਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਜੀਣਾ ਹਲੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ। ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੂੰਗਾ? ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ? ਬਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ। ਹਾਂ, ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਉਹ ਨਾ ਨੂੰ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਾਮ ਨਬੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਬਵਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 23 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 5ਵਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਿਓ। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, बिलाम नबी दी नहीं सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके शाप को आशीष में बदल दिया। आमीन। ਉਹਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏਦਾਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਦਊਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਬਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿਤਾ ਬੇਬੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤਗੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਭੂਤ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਤਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਯਹੋਨਾ 10:10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਏ? ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ
हाँ, अनंत जीवन पाओ, आशीष पाओ। और कितना जीवन पाओ? बहुतायत का जीवन। बहुतायत का मतलब सब प्रकार तो आशीष वाला जीवन, चाहे शारीरिक आशीष, चाहे आत्मिक, चाहे संसारिक, जिद्दां दी भी आशीष तुहानूं जरूरत आ उद्दां दी आशीष देण वास्ते आया। हालेलुया। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। फटाफट जरा शाबाश। तब यहोवा का यह वचन हाँ जी। उसके पास पहुंचा, हाँ यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा हाँ और क्रीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। अरे बाखूरी अल्लाह वशीम ज़रा। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ो शाबाश। उसी नाले का पानी तू पिया कर, हाँ और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि हाँ। वह तुझे वहाँ खिलाए। हाँ यहोवा का यह वचन मानकर वह यर्दन के पूर्व में क्रीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे। हाँ, हालेलुया। और वह आज नाले का आनंदपुर पानी मीटिंग पिया सी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਆਲੂ ਵਾਲੇ ਪਰੌਂਠੇ ਖਾਏ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਭੈਣ ਆਇਆ ਕਰਦੀ ਉਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ, ਡੱਬੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ 9 ਵਜੇ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਓ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਨਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣੀ ਹੈਗੀ। ਪਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਝਰਨੇ ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਆ, ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਕਊਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? रोटी और मांस। ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾंस ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਨਬੀ ਆ ਨਾ, ਮਾंस ਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ। ਮਾंस ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਸੀਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਅਹਾਬ ਰਾਜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਊਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਮਾंस ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੋਭੀ ਤਾਂ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਾंस ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਾंस ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਊਆ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਊਆ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਸਮਾਨ, ਕਰੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਊਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। नहीं बस पी ले पानी नहीं था वो चला रहा है मोटर ना फिर। चलो कोई ओके 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 सही गल। पानी तो लाना ही है। वो मैं देखा नहीं तो पैसे के को हालेलुया ठीक है। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਊਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਅਲੱਗ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਲੱਗ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਊਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖੋਹ ਤਾਂ ਲਊਗਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ
ਕਿ ਕਊਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਜੂਸ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਪਰੋਂ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੋ ਕੋਲ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾ ਤੇ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਮਾੜਾ ਪੜਿਓ। तब योवा का वह वचन उसके पास पहुंचा। हाँ। चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। जाकर उत्थे रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को, मैं उत्थे दी एक विधवा नू तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। तेरे खिलाउण दी आज्ञा दित्ती आ। अंत वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। हाँ। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने किया देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन देखो, रही जो है। परमेश्वर सारे इंतजाम करदा ना, परमेश्वर जो ये सारियां योजना एक प्लानिंग बनाउंदा है, तो किस तरह परमेश्वर उन्हां दा हल करदा है। हुण जिहड़ी विधवा सी ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਸਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਮਾਈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਤੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? उसको बुलाकर उसने कहा, हाँ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? किसी पात्र में हाँ, मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। ਮੇਰੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ। जब वह लेने जा रही थी, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, तो उसने उसे पुकार के कहा, हाँ, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਏ। ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹਲੇ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? तेरी उसने कहा, हाँ, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, हाँ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मिट्टी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। एक मुट्ठी आटा है मेरे को, ते कुप्पी थोड़ा तेल है, बस इस तो इलावा कुछ नहीं है। ते हुण की करांगे असी? लकड़ियां इकट्ठियां करके लेके जा रही है ताकि मैं वो रोटी बनावा ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਏਦਾਂ ਦੀ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਰੋਟੀ ਜਾ ਪਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ ਇਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਿਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਏਦੇ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸੀਗੀ। पर प्रभु ने वो मਰਨ भी देनी नहीं सी। हालेलुया। एक विश्वासी सी वो, प्रभु ने इंतजाम किया। तो हुण एलिया की कह रहा? कहना पहला बना के खिला मैनू, ते फिर तू अपने वास्ते बनाई ते अपने बेटे वास्ते बनाई। पहला मैनू खिला। हुण जदों ये गल होई कि मैनू खिला ताकि आटा वध गया होगा? नहीं वधिया। ठीक है। हुण जे किते साडे वर्गा हुंदा कोई, वो कहना एलिया तू पागल आ,
ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖਿਲਾ ਦਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਗਈ ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਏਦਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10:16 ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਨੇ ਮੇਨੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੂਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਓ ਕਰ ਭੱਜ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਖਿਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵਧੂਗਾ, ਸਮਾਨ ਘਟੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ एलिया ने उससे कहा मत 10:16 जो तुम्हारी सुनता है हाँ वह मेरी सुनता है। ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦਾ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੂਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੁਣੂਗਾ। ਹਾਂ और जो तुम्हें तुझ जानता है वह मुझे तुझ जानता है। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਵਰਸਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਟਕੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਕੁੱਪੀ ਦਾ ਤੇਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? 3.5 ਸਾਲ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋ ਬੜਾ ਬੱਚਾ ਚ ਭਾਈ। ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। हाँ। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। हाँ। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना था उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। तेल घटा। हालेलुया। ना आटा मुक्या ते ना तेल मुक्या। ऐदा ना परमेश्वर आओ, पर सानू उहदा आदर करना पैना। जो ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਉਹ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਖਿਲਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 10 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 41 ਵਿੱਚ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਝੋਲੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਐ ਥਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਆ ਲਿਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਬਚਨ ਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਹਮਣੇ बैठ के देख रहे हैं। बड़े बच्चे जो मिल गया था 48। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे, तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, उन्होंने पास बुला के कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वह उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार। नहीं। हाँ कितना पढ़ रहे हो? 10:41 10:40 देखियो। चलो कोई नहीं, मैं तुम 10 दिन तो क्या लिखा है बच्चों, थोड़ा इधर उधर होना है। उत्थे लिखा है जो दान पा रहे थे ना, तो अपने थैले बटुए खोल खोल के पा रहे थे।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਦੰਬੜੀਆਂ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੰਬੜੀਆਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਉਸ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤੀ। 12 ਦੀ ਦੇਖਿਓ, ਉਸ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਭੰਡਾਰ ਚ ਪਾਈ 12 ਦੀਆਂ 12 ਦੇ 41। ਹਾਂਜੀ, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था हाँ। कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। ਹਾਂ, ਮੰਦਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਘਰਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਹੋਣੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਆਇਓ, ਔਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਭੁੱਖੀ ਆ, ਲੈ ਭੈਣ ਡੋਂਗਾ ਇੱਕ ਤੂੰ ਵੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਹਨਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਡੋਂਗਾ ਭਰ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਵੰਡਣ ਉਹ, ਪਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਚ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖਿਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ ਨਾ डाला। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨੂੰ। ਕੀ ਦੇਖ मंदिर के ਰਹੇ ਸੀ? भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾਨਦਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਟ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਗੱਲਾ ਏ, ਲੋਕ ਛਾਂਟ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਕੱਢਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ 100 ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਵੇ। ਮੈਂ ਪੁਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭੇਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਜੀ ਭੇਟ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਿਖਾਰੀ ਦਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਲ ਦੋ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਵੀ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਓਨਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ 100 ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, 200 ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ 100 ਕਿ ਨਹੀਂ, 100 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ? 10 ਰੁਪਏ ਛਾਂਟ ਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭੇਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। 100 ਦਾ ਨੋਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਖੜੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਭੇਟ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਨਿਕਲਦਾ ਏ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ 91 ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। 91 ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? 29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 29 ਸਾਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਦੇਖਦਾ ਹੋਣਾ ਬੈਠ ਕੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਵਾਹ, ਤਕੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ ਵੀ। ਫੜ ਕੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੰਬੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਸੋਚੋ ਵੀ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਪਾਈਆਂ 2 ਦੰਬੜੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬੱਚੇ ਦੇਖਿਓ ਬੜੇ ਜਰਾ। हालेलुया। इतने में कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां हाँ जो एक अंधेले के बराबर होती एक हैं, धेले दे बराबर हुंदियां ने। डाली। हाँ तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, आमीन हालेलुया। कहंदा लोकां ने पैसे पाए, नोट पाए, बटुए खोल खोल के पाए, कहेंगे बहुत सारे पाए। यीशु मसीह ने अपने चेले को अपने कोल ही बुलाया। पर जब विधवा ने पाई 2 दमड़ियां इधर लिया के उन्हें सट्टिया, तो बचन क्या लिखा होया? यीशु मसीह ने अपने चेलियां नू फटाफट अपने कोल बुलाया। की कहा? पढ़ो। मैं तुमसे सच कहता हूँ मैं तुहानू सच कहंदा है कि मंदिर के भंडार में हाँ डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हाँ जी, इस कंगाल विधवा ने मंदिर च जिन्ने भंडार च पाने वाले सी दान, उन्हें सब नालों ज्यादा इस कंगाल विधवा ने पा दिता। कितना पाता जी? 1 धेला। उन्होंने नोट सिट्टे आ, 1000 ਦੇ ਨੋਟ ਹੋਣੇ, 100 ਦੇ ਹੋਣੇ, ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਹੋਣੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨੇ 2 ਦਮੜੀ ਸੱਟੀਆਂ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਕੋਈ ਝੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਛੱਡੇ, ਕੁਛ ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੱਡੇ ਆਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤੀ ਸੀ ਨਾ ਹੋਰ, ਉਹ ਪਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ, ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 1000 ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਰੱਖਿਆ ਹੈ, 500 ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ 500 ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ? घर विच ਘਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਵਰਤੀ ਚੋਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਇਆ? परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। ਸਾਰੀ ਜੀਵਕਾ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਘਟੀ ਚੋਂ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਘਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਖਾਊਂਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਣਾ, ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੱਲ 2 ਦੰਬੜੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹਾਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਨ, 2 ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਆਦਮ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਭੇਟ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਹਾਵਲ ਦੀ। ਹਾਵਲ ਦੀ ਭੇਟ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈ? ਜਿਹੜੀ ਕੈਨ ਨੇ ਭੇਟ ਚੜਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਆ ਸੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਟਾਫਟ 5-6 ਮੁੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਪਾਈ। ਤੇ ਹਾਵਲ ਨੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਵਲ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਭੇਟ ਕਬੂਲ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਨੀਤ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਇੱਕੋ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਖਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੇ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਸੀ, 2 ਹੀ ਦਮੜੀਆਂ पा दी ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ,
मैं तुम दसना चाहता कि परमेश्वर देखता है, प्रभु देखदा उस गल नूं। हालेलुया। इस करके जरूरी है सानू इस वचन समझना कि ये भखारी की थैली नहीं हैगी। भखारी भी अजकल 10 तो बदल नहीं, 5 तो ले नहीं सकते कि नहीं, 10 तो उपर ही लूंगा जो लूंगा। तो ये थैली भखारी समझ। एक बार मैं दसना चाहता गल कि एक 500 का नोट सी ते एक ढऊआ सी 1 रुपया। दोनों की बहस हो गया उस वो कहना मैं बड़ा, वो कहना मैं बड़ा, वो कहना मैं बड़ा। ते अदालत च पहुंच गए ते जज दे सामने खड़ गए। उन्होंने पूछा 500 वाले ने, तू कितना बड़ा समझ, मतलब तू तो बड़ा है, चलो भी तू बड़ा है, ठीक है। कहना वो बड़े बड़े सेठा की तिजोरी च रहिंदा है, बड़े बड़े सेठा की जेबा च रहिंदा है, ते मैं कारां च घुमदा है, ये है वो है। तो दूए ने पूछा तू अपने आप नूं बड़ा की कहंदा है? कहना मैं खुदा दे घर च रहिंदा है। कहना लोग मुड़दे करदे आ, मैनूं चक के भेड़ दी थाली च पाए आउंदे आ, इस करके मैं अपने आप नूं बड़ा समझदा है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर दा दसना सीगा, उन्होंने गीत गाया, मैं सब कुछ देता हूँ, प्रभु जी सब कुछ देता हूँ। कहना जब थैली च भेंट गिरदी है ना तो 1 रुपये ठंड दे के बचता है। तो की कहना मैं सब कुछ दिंदा है, ते दिंदा कितना है? 1 रुपया। हालेलुया। ते ये मेरा मतलब नहीं है, लेकिन पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा है कि जो असीं देना है, हुण असीं जदों किते भेंट पाउंदे बाहर तो बड़े तो बड़ा नोट पाने की कोशिश करी दी है, क्योंकि खुदा ने घर दे रहे, किसी भिखारी नहीं दे रहे, मैनू नहीं दे रहे, तुसी किहनूं दे रहे हो? तुसी जानते ने मलकी सिदक उत्पत्ति की किताब 14:18 च लिखा है, बाद चो पढ़ लो। इब्राहिम ने सारी चीज़ें दशवान दिता, सारी वस्तु का दशवान दिता। किहनूं दिता? मलकी सिदक नूं। ते मलकी सिदक दा कोई वंशावली नहीं हैगी, उहदी कोई वंशावली नहीं हैगी, ना उहदे बच्चों का पता है, ते ना उहदी मौत का पता है, ते ना उहदे जन्म का पता है। पर इब्रानियों 7 अध्याय पढ़ लियो, बाद चो 1 तो लेके 3-4 तक कभी कहानी, तो मलकी सिदक पता कौन सी? प्रभु यीशु मसीह। जिहड़ा इब्राहिम ने जिहड़ा दशवान दिता, उन्हें यीशु मसीह नूं दिता। ते अज जिहड़ा आपां दशवान दे रहे आ, आपां यीशु मसीह नूं दे रहे आ, किसी पास्टर नूं नहीं दे रहे। हालेलुया। यीशु मसीह नूं दे रहे आ। ते जे तुसीं मैनूं दे रहे हो तां तुहानूं कोई बरकत नहीं मिलनी हैगी, पर जे तुसीं यीशु मसीह नूं दे रहे हो तां बहुत सारी बरकत है। हालेलुया। ठीक है। देखो यीशु मसीह देख रहे थे, उन्हें क्या, उन्होंने तो घटी चो पता क्या होंदा है बे, जे तुहाडे कोल 10 रुपये है, खुदा जानदा इस गल नूं, ऐसा नहीं गल, तुहाडे कोल 10 रुपये है, तुसीं 10 पाते, तुसीं बहुत पा दित्ता। ते जिहदे कोल 1000 रुपये उन्हें 10 पाए, जां 20 पाए, जां 100 पाया, कोई फायदा नहीं है। पर जे तुहाडे कोल 10 रुपये 10 पा दित्ते आ, ते वो ज़्यादा है। ਇਹਦਾ मतलब ये सी कि विधवा दे कोल ओही सी, उन्हें ओही पा दिता है। हालेलुया। अगे जदों एलिया ने फिर परमेश्वर दा वचन पहुंचिया कि एलिया नबी हुण वो समा आ गया कि मैं इसराइल दे विच मींह बरसावां, उपज पैदा करा। वो हाव दे सामने आ गया। मैं छोड़ दे तो दसना चाहना, बाद चों ध्यान नाल पढ़ियो, तुसीं 17 अध्याय पूरा पढ़ियो, 18 अध्याय पढ़ियो, 19 अध्याय पढ़ियो। किहड़ी किताब दा? पहला राजा। ठीक है। ये 3-4 अध्याय पढ़ियो, तुहानूं बिल्कुल पता लग जाऊगा सारी गलबात दा। ते मैं तुहानूं शॉर्ट दे चों दसना चाहुंदा है। 18 अध्याय कड्डो फटाफट जरा। 18 अध्याय दे विच एलिया सामने आ गया आहाब दे, क्योंकि प्रभु ने कहा भी हुण वो समा आ गया कि मैं हुण मींह बरसावां, क्योंकि लोग तड़फ चुके सीगे
ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਬਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਬਾਲ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ, ਜੇ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਭੜਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਹਿਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਹਾਬ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਉੱਚੇ ਗਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਏਲੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਆ, ਉਸ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 18 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ 27 ਆਇਤ ਤੇ 28 आयत पढ़ो। दोपहर को एलिया ने यह कहकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाए होगा। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ 450 ਨਬੀ, 450 ਨਬੀ ਉਸ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਰਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਏਲੀਆ ਕੱਲਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਥੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਹ ਬਲੀਦਾਨ ਆਪਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਭੇਟ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਅੱਗ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਸੀਗੇ 450, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 450 ਆ, ਪਹਿਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਛੜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਬਾਲ ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ, ਅੱਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਠੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਏਲੀਆ, ਆਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, या कहीं गया होगा, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, और उसे जगाना चाहिए। ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वो ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। हाँ, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल किया कि लहू लुहान हो गए। ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਵਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਭੇਜੇਗਾ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਥੱਕ ਗਏ, ਗਿਰ ਗਏ ਉਹ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਦਾ ਨੰਬਰ। तब ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੇਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਕੰਡਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੇਡ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ 12 ਪੱਥਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇ ਬੇਦੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਬੇਦੀ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਦੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਚੌਂਤਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਕੜੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਬਲੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੀਟਾ ਮੁੱਢਾ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਇਹ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ, ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਆਂ ਸਿਗਟਾਂ ਜੁੜਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਬੇਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਈ ਭੇਟ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਆ।
ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਿਓ। ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਖੱਡਾ ਖੋਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਤੇ 3 ਘੜੇ 4 ਘੜੇ ਸਿੱਟੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਫਿਰ ਸਿੱਟੋ, ਫਿਰ ਸਿੱਟੋ, ਤੇ 12 ਘੜੇ 3 ਵਾਰ ਸਿੱਟੇ ਗਏ ਤੇ 12 ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਫਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਦਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਗਾੜੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੀਨੀ ਟਾਈਪ ਸਲਫਰ ਸੀਗੀ, ਵੀ ਤਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਗੱਚ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਲ ਬੇਦੀ ਦੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਬਰਾਹਿਮ, ਇਸਾਕ ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਣ ਲੈਣ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਇੰਨੀ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਅੱਗ ਆਈ, ਵਿੱਚੇ ਪੱਥਰ, ਵਿੱਚੇ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਬਲੀਦਾਨ, ਵਿੱਚੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਸਾਰਾ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਲੋਕ ਘੁਟਨੇ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ 41 ਆयत पढ़ियो। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, हाँ। उठकर खा पी, ਹੁਣ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾ ਪੀ। क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਰਸ਼ਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। तब अहाब खाने पीने चला चला गया। एलिय्याह करमेल की चोटी पर ਕਰਮੇਲ ਕੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। चढ़ा और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਸੀਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਟਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਏਲੀਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅਹਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਖਾ ਪੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਭਾਰੀ ਵਰਸ਼ਾ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, फिर और उसने अपने सेवक से कहा, ਹਾਂ, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके। ਚੜ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖ। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। ਔਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਜਦ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲੌਟ ਕੇ ਕੀ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜੀ, ਹਲੇ ਕੁਛ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ? ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਬੱਦਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਦਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। ਫਿਰ 7 ਵਾਰ ਜਾ। 7वीं बार उसने कहा, ਹਾਂ, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। ਜਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 7 ਵਾਰ ਫੇਰ ਜਾ, ਤਾਂ 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉੱਪਰ ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ? ਹੈ 8 ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾ ਦੇ ਚੱਕਰ, 7 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ? 8। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ, 12 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 12 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 2 ਘੰਟੇ 24 ਮਿੰਟ ਬਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੀਸਿया, बड़ी बड़ी कलीसिया है, पर प्रार्थना 0 आ, 0। पर कितनी होनी चाहिए? 3 घंटे ना। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ 3 ਘੰਟੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ 24 ਮਿੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆਈ? 2 ਘੰਟੇ 24 ਮਿੰਟ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਠਹਿਰ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 27 ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ऐसा होगा, उसका बोझ तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वो जूड़ा तोड़ दिता जाएगा। कहता बोझ कंधे पर से ते तेरी गर्दन पर जूड़ा चक दिता जाएगा, ते वो जूड़ा अभिषेक के कारण तोड़ दिता जाएगा। पर उस दिन, हुण उस दिन उन्हें क्यों कहा? उस दिन का मतलब कि जिस दिन तू प्रार्थना करेगा, जिस दिन तू प्रार्थना का समा पूरा करेगा, उस दिन ऐसा होएगा। हालेलुया। उसी दिन ऐसा होगा कि चाहे बीमारी दे जुड़े आ, चाहे दुष्ट आत्मा दे किसी प्रकार दे जुड़े आ, उसी दिन तोड़ दिते जाणगे। हालेलुया। ते जदों एलिया ने ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ 8 ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਜਿਓ। 9 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਗੱਲ ਇਹ। 9 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ 9 ਮਿੰਟ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ? 18। ਤੇ 18 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ 144। ਤੇ 120 ਮਿੰਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਆ? 2 ਘੰਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਘੰਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2 ਘੰਟੇ ਬਣਦੇ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ? 24। ਤੇ 2 ਘੰਟੇ 24 ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਦਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਘਟਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਸੀ ਏਲੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਆਮੀਨ। ਆइए प्रार्थना करें। हालेलुया। रिबाला रिबा खुशी खाना बंदर। पिता परमेश्वर तुसी सामर्थी ईश्वर, दया करने वाला परमेश्वर, आज दे वचन ते तुहाडी सामर्थ, तुहाडा अभिषेक है प्रभु, क्योंकि तेरा हर वचन ताया होया प्रभु, तेरा हर वचन अभिषेकता प्रभु जी। और प्रभु इस वचन के द्वारा तेरे लोगों को आशीष मिले प्रभु, और जिन्हें तेरे वचन सुनिया इन्हें सब दे उत्ते तुहाडी आशीष, तुहाडी बरकत हो प्रभु, और जिन्हें सुनने आने वाले समय च उन्हां उत्ते भी तुहाडी आशीष, तुहाडी बरकत हो प्रभु। सब दी जरूरत पूरी करो, सब नूं आशीष दो और बरकत दो। ये बेनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दा नाम लेके मंगदे हां। आमीन।